Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Urmattu Müslüman bir tuğandar, kadırlı atalar, ağalar, iniler, dostlar, jaratkan Allah Ta'alaga çeksiz şükürler, çeksiz maqtoolor, alkışlar olsun. İman menen, densoluk menen, tınçlık menen, mına uşul bugün berekeli cuma günge çeyin jetkirdi. Peygamber Muhammed aleyhisselam bardık peygamberlerden peygamberi, bardık peygamberlerden imamı, akırkı peygamber, kıyamet günü şafaat kılıuçusu, kalayık halktın en ıyığı, mahluklardan en uluğu, Allah'ın en süykümdüsü, en tazası, en jakını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar olsun çeksiz. Urmatlı bir tuğan mekendeşler, mınake meçitke geldik, bir Kur'an-ı Kerim'den Peygamber Muhammed aleyhisselam'ın mübarek sözlerinden uğup, jaşoğuzdu bir nurlap, Allah bergen jaşo nimetin, densoluk nimetin, ırıskı nimetin, ata-ene nimetin, ayal bala-çaka nimetin, dostor nimetin, qanday paydalanıp, qanday mamile kılıp, jaşap, bu dünyada dağı kursançılıkta, rahatta, baktılulukta, ahirette dağı Allah Ta'ala'nın mehrimi rahmatında, razıçılığında, tübölüktü beyişinde, Allah'ını ziyaret kılıp, tübölüktü vakıtga eye boluu üçün uqqanga mına meçitke gelip oturabız. Jaratkan Allah Ta'ala'nın çakırığına hayala sola namazga gelgile dedi. Cuma namazga geldik. Hayalal falah kutuluğa gelgile dedi. Geldik kutuluğa. Dünyanın karangılığından, baktısızlığından, ahirettin korduğundan, tübölüktü dozok azabından kutuluğa çakırdı o. Oşonu biz labbayk aytıp mınake üyübüzden tatnaka joğunup geldik cuma namazga. Allah Ta'alaga çoğu bir dua kılaylı, çoğu bir ibadat kılaylı, çoğu Allah Ta'ala'nın farzın atkaraylı, Allah Ta'alaga çoğu kulçulduğumuzu görsetöylü. Peygamber Muhammed aleyhisselam'dı. Muhammed aleyhisselam görsetken sünnettey jaşaganга hareket kılaylı dep geldik. Mına geçe 3. el aralık dünyölük Jibek Jolu ruhani konferensiyası öttü. Bu Kırgızstanımızda Kudaga şükür biz üçün öte çoğ sıymık boldu. Birinci Xitay mamleketinde Urumçi'de ötse, ikinci Rusya Federasyası'nda, Tatarstan'da Kazan şahrında öttü bultır. Bu yıl bizge berip, mınake bizdi çakırığımızdı dağı Xitay'dın muftisi, al jaktan din komissiyasından başlap, bardık delegatsiyalar, bul jakta Rusya'nın muftisi, bular özün delegatsiyası menen, andan ki Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan muftileri, Estonya, Litva muftileri dağı bardığı gelip, bul jerde dağı okumuştular, dini ekspertler, alımlar, kazılar, oyçullar, şuların bardığı tolup gelip, şu bir maksatta gelip, kankende bugünkü günü İslam dindin bağlılıkların, İslam dindin bağlılıkların elibizge, özgöçe, jaşlarımızga kantip sunuştayбыз. Peygamber Muhammed aleyhisselam Müslüman kim dep aytkan? Müslüman kim? Müslüman kanday jaşaş gerek? Müslüman dep biz kimdi aytabыз? Çınığı Müslümandın kasiyeti, sapatı, жүрүш-турuşu, жашоосу кандай болуш керек?
Мына ушул тууралуу Кудайга шүгүр жакшы конференция өттү, резолюция кабыл алынып, жакшы жыйынтыктар болду. Буюрса, кийинки аптадан баштап толуктоолорду киргизгенден кийин сиздерге жарыялап айтабыз, кандай сунуштар кабыл болду. Бардыгы ушу муфтилер сиздерге, элибизге, Кыргызстаныбызга, журтубузга өтө жакшы дуаларды кылды. Тынчтыктын дуасын, ынтымактын дуасын, токчулуктун дуасын, туруктуулуктун дуасын, берекенин дуасын бардыгы чын жүрөктөн келип кыргыз элинин мейман достугун, биздин мечиттерибиздин ачылууларын, биздеги жаштарыбыздын адептүүлүктөрүн, кызматтарын, аксакалдарыбыздын паталарын аралашып көрүшүп, аябай суктанышып, жакшы ыраазы болуп, мына алды сапарга тартышты. Бир канчасы да Кудай кааласа чакырдык, мүмкүнчүлүгү болуп калса, мына ушул жерге азыр келип калышат ал коноктор дагы, аларга дагы бир аз сөз беребиз буюрса. Ал эми негизги биздин дуа жума намазыбыздын хутбасына өтө турган болсок, урматтуу туугандар, ахли суннат вал жамаат. Биз баарыбыз мусулманбыз. Орта Азиядагы өзгөчө ислам динине өтө чоң салым кошуп, биздики ахли суннат вал жамаат сунниттер деп коет. Сунниттер жана жамаатты бекем карым. Бул ким? Ахли суннат вал жамаат деген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн бекем кармангандар. Жана жамаат сахабалардын жамаатын, аларды тан алып, бирөөсүн дагы мындайча айтканда кемсинтпей, акыбыз дагы жок, бирисине дагы тилибизди бир да сүйлөгөнгө акыбыз дагы жок. Алардын ортосунда талаш тартыш маселелеринде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 23 жылда Кур'ани Каримди толук жеткирип, толук имандуулук, исламды, тазалык, адилеттүүлүктү орнотуп, бардыгын көрсөтүп, дүйнөдөн сапар тарткандан кийин Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын досу, үңкүрдөгү шериги, эң биринчи иман келтирген, эң биринчи ислам динин кабыл алган эркектерден Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху биринчи халифа. Пайгамбарыбыз кеткенден кийин биринчи орун басары, артынан исламды кармап, бардыгын көңүлүн көтөрүп, пайгамбарыбыз көз жумгандан кийин өтө оор күн болгон сахабаларга. Анткени мына күн, хидаяттын күнү батканда кандай болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн көз жумганда ошондой караңгы боло түшкөн ааламга. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламдын рахматы, бүткүл ааламга чырагын, нурун жарык кылып турган. Көз жумгандан кийин ушундай оор күн болгондо, ошол оор күндө кайраттуу, ошо оор күндө боорукер Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху мусулмандардын ишин бардыгын бекем кармап, бардыгынын көңүлүн көтөрүп, бардыгын ушуга чейин айтып, Умар разыяллаху анху айтат, ким Мухаммадты өлдү десе, мына кылыч менен башын кесе чабам. Мухаммад пайгамбар өлгөн жок. Бул терең уйкуда эле болсо керек. Миражга чыкканда бир уктап, азыр кайра кайтып келсе керек, кайра тирилсе керек деп ишенип ишенбегендер болуп калды. Бирок Абу Бакр Сыддык разыяллаху анху пайгамбарыбыздын дүйнөдөн кайтуусу боюнча аятты окуганда, иннака майитун, эй Мухаммад, сен да дүйнөдөн кайтасың деп Алла Таала айтты. Бул аятты Умар разыяллаху анху билет эле, бирок эсинен чыгарган экен, хутба айтып, бардыгын көңүлүн көтөрүп, ошол жерде мусулмандардын башын бириктирип, ошол мүмкүн болушунча жашоосунун аягына чейин ушундай халифатчылыкты, адилеттүү, хулафай рашидин, мындайча айтканда, туура жол тапкан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ишенгени болуп өттү. Биз ахли суннат вал жамааттын ишеними боюнча мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан кийин эң биринчи татыктуу, лайыктуу, эң билимдүү, эң акылдуу деп Абу Бакр Сыддык разыяллаху анхуну тааныйбыз. О киши дүйнөдөн кайткандан кийин Умар разыяллаху анху, Умар Фарук,
Умар разияллаху анху экинчи халифа деп тааныйбыз. Бу кишинин сапаты башкача. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде менен кийин пайгамбар боло турган болсо, менен кийин өзү пайгамбар келбейт, пайгамбар болбойт, пайгамбарчылыктын Алла Таала мөөрүн баскан. Мен акыркы пайгамбармын. Бирок эгерде пайгамбарчылык келет деп мындай мисал кылып айта турган болсо, анда Умар болмок дейт. Анда Умар болмок дейт. Демек, эмне себептен алымдарыбыз айтат, ушунчалык сыпатка Умар разияллаху анху исламга келгенде, иманга келгенде, исламга Алла Таала иззат берди. Исламга иззат берди. О киши кайсы өрөөнде басса, ал өрөөнде шайтан баспайт деди. Hazret Umar razıyallahu anh'un oyuna layık Allah Taala kança degen Kur'an-ı Kerim'de ayatlarda düşürdü. Kança degen Kur'an-ı Kerim'de ayatlarda düşürdü. Umar razıyallahu anh'u buna öz doğrunda adilettülükті ornatıp бүткүл ошол Arap jergesinden dağı sırtka mamleketlerge dağı İslam'ı tarqatılışına sebep bolup özü halifa bolup durup Allah Taala ушунчалык бул жактан перистерден Кайсар менен Кисранын ошол жерде мал мүлкүн бардык олжолорду алып келгенде дагы жашоосун өзгөрткөн жок. Пайгамбарыбыздын доорунда кандай жашаса, байлык төгүлүп турса дагы, алтын, күмүш жөнүнө кырман болуп кетсе дагы, Умар разияллаху анху өзүнүн жегенин өзгөрткөн жок, кийингенин өзгөрткөн жок, үй турак жайын өзгөрткөн жок. Эки досумдун аркасынан барамын деп өзгөртпөстөн туруп, адилеттүү бадышачылык кылып, бардыгына тегиз кылып, мамиле кылып, пайгамбарыбыз 63 жашта кайтты, Абу Бакыр 63 жашта кайтты, Умар 63 жашта кайтты. Андан кийин Усман разияллаху анху, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын күйөө баласы, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын динине эң бир көп сарптаган дин үчүн малын сарптаган бай сахабалар Усман разияллаху анху. Өз доорунда мынакей канча деген маареке газаттар болуп, көптөгөн карылар шейит болгондо мынакей келгиле деп, мына ошол жерде топ-топ эң Кур'андын аяттарын кайрадан кээ бир жерде териде, кээ бир жерде камышта, кээ бирлерде жүрөгүндө, ар кандай жерде жазылган болчу анча-мынча барактагыларда бардыгын топтотуп, Мусхаф Кур'ан-ы Карим, мына ушу кармап турган Кур'ан-ы Каримди Hazret Усман разияллаху анху ошол жерде топтотуп, анан ааламга таркатып, өзүнүн доорун сүннөт менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтып кеткен, көрсөткөн жолу менен бекем кармап, хилафатчылыгын жүргүздү. Андан соң Hazret Али разияллаху анху келди. Hazret Али разияллаху анху Фатима энебиздин күйөөсү, Хасан Хусейн радияллаху анхуманын атасы Али разияллаху анху дагы өзүнүн доорунда исламды таркатып, динди мээнетин кылып, билимдүүлүктү таркатып, бардык өздөрүнүн иш-чараларын өткөрдү. Демек, биз ахли сүннет вал жамаат деп тургандар ушу 4 халифаны Абу Бакыр, Умар, Усман, Али бардыгы Алла Таала разы болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам буларды бу дүйнөдө эле бейиштиктер деген 10 кишиниге Алла Тааланын тарабынан кабар келген. 10-нун 4-өсү ушул. Абу Бакыр фил жанна, Умар фил жанна, Усман фил жанна, Али фил жанна. Булардын бардыгына бейиштик деп, жалпысынан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сахабалары, эркектери дагы, аялдары дагы, арабтары дагы, араб эместери дагы, байы дагы, кембагалы дагы, бардыгынан Алла Таала радияллаху анхум ва раду ан. Алла алардан разы болду, алар да Алла Тааладан разы болду деген аят түшүргөн туугандар. Пайгамбарыбызды доорунда иман келтирип, ошол иман менен дүйнөдөн кайткан кишилерди биз сахаба деп айтып коебуз. Пайгамбарыбыздын сухбатын алгандар, алар улуу кишилер болуп эсептелинет. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын биринчи алтын доорунда булар Алла Таала Кур'ан-ы Каримде булар тууралуу мындай дейт. Улайкаллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква. Булардын жүрөгүн Алла Таала өзү сынаган экен, экзамен алган экен. Жүрөгүндө таквалык барбы же жокпу?
Мына булардын жүрөгүндө таквалык бар деп Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде сахабалардын сыпаттарынан айтып, ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Биз дин мээнетин кылганыбызга, элге жакшылык жеткирип жамандыктан кайтарганыбызга эч кандай акысын дагы сурабайбыз, рахматын дагы үмүт кылбайбыз деген. Bir жерде ва юсируна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Сахабаларды таныгыңар келеби? Эркектердин аялдары кандай болгон? Өздөрү ач болсо дагы өзүнөн өзгөлөрдүн курсагын тойгозгон. Өздөрү ачка болсо дагы өзгөлөргө үстөмдүүлүк берген. Өзүнүн акыркы нанын өзү жебестен башканын курсагын тойгозгон. Акыркы кийимин кийбестен башканын кийимин кийгизген. Өзүнүн турак жайын башкаларга берген. Мына адамгерчиликтин туу чокусу. Ошондуктан айтат, адам өзүн ойлоп, бала чакасын ойлоп, өзүн багып, бала чакасын багып, бул айванчылык. Мындайча айтканда, айвандар деле ушундай. Мисалы карасаңыз, бee, уй, кой, бардыгы эле өзүнүн кулунун, өзүнүн торпогун, өзүнүн улагын, козусун алар деле багат, алар деле карайт. Тооктор деле өзүнүн чөжөлөрүн карай алат. Өзүнүн ушул бардыгын коргой алат. Аларга жем таап бере алат. Бул мен кыйынмын дегенден эмес экен бул. Биздин адамгерчилик кайерден башталат десе, сизден тааныбаган, сизден өзгөгө пайда жете баштаганда, мына ушул учурда адамгерчилик башталат экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Хайрун нас майянфаун нас." Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда жеткирүүчүсү. Биз урматтуу мусулман бир туугандар, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү деп биз аталганбыз. Бул үммөт Алланын мээримине чөмүлгөн үммөт. Бул үммөт бардык пайгамбарлардын арманы болгон үммөт. Бул үммөт акыркы үммөт. Эненин карнынан элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, адамзатка пайда жеткирип, зыян жеткирбей, көңүлүн көтөрүп, кыжаалат кылбай, ошон үчүн бу дүйнөгө келген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мээнетин уланткан, кыямат күнгө чейин келе турган адамдарга иман менен исламды жеткирген, өзү дагы динде жашап, динге чакырган, өзү да боорукер болуп, боорукерликке чакырган үммөт бул. Биз өзүбүздүн вазифабызды унутпайлы, өзүбүздүн максатыбызды, жоопкерчилигибизди, милдетибизди унутпайлы. Бу дүйнө бүгүн бар, эртеге жок. Бирок ар бирибизде, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, эки чоң жоопкерчилигибиз бар. Биринчиси, жараткан Алланын кулу, жараткан Алла Тааланын бендеси, жараткан Алла Тааланын кулу болгондуктан биздин мойнубузда ибадат бар. Биз бу дүйнөгө Алла Таала бир тамчы суудан жаратып, татынакай 6 саныбызды аман кылып, 360 мүчөнү денебизге коюп, акыл эс берип, Алла Таала жаратып, ушу эмне максат, кайсы максатта жаратты десе, "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Мен инсан менен жиндерди өзүмө ибадат кылыш үчүн жаратканмын. Башкаларга ибадат кылыш үчүн жараткан эмесмин. Өзүмө сыйыныш үчүн жаратканмын. Өзүмдү тааныш үчүн жаратканмын деп атат Алла Таала. Биз Алла Таала буйрганы, ислам диндин буйругу ушул. Жаралгандын бардыгын сыйлаңыз, жараткан жалгыз Аллага гана сыйыныңыз. Сыйынуу өзүбүздүн кажетибизди айтып, кажетибизди бүтүрүүчү, арыз-муунду угуучу, дуабызды кабыл кылуучу ал жараткан асманды, жерди, бул көлдү, тоону, бардык пайгамбарларды, аулияларды, бардык ким деген болбосун ошонун бардыгын жараткан Алла Таала гана. Ошол бизди жаратып, биздин кажетибизди бүтүрүүчү өзү, жашоо берип, өлүм берүүчү өзү, дозокко бейишке киргизүүчү өзү, ырыскы, акыл эс берүүчү өзү, ден соолук, оору берүүчү өзү. Жараткан Алла субханаху ва таалага гана мактоолор, жалгыз Аллага гана, шериги жок Аллага гана сыйынуу. Ошон үчүн Алла Таалага гана ибадат. Ислам диндеги ибадаттай бир дагы башка динде андай ибадат көрсөтө албайт. Бизде мал менен болгон ибадат, дене менен болгон ибадат, мал, дене менен болгон ибадаттардын бардыгы ислам динде. Мына намаз окуйбуз, денебиз менен кылып атабыз ибадатты.
сажда кылып атабыз, рүку кылып атабыз. Алла Тааланын Кур'анын окуп, Аллага мактоо айтып атабыз, зикирин чалып атабыз, пайгамбарыбызга салават айтып атабыз, Аллага такбир айтып атабыз. Мынакей туугандар, ибадаттарыбыз Кур'ан окуп, зикир чалып, кембагалдарга жардам берип, адалдан ырыскы таап, ушулардын бардыгы ибадат экен. Адалдан ырыскы издеген, адалдан ырыскы бул ибадат экен туугандар. Алла субхана ва таала Кур'ани Кариминде пайгамбарларга дагы буйрганы ушул: Я айюхар русул, кулу минат тойибат ва амалу салиха. Эй пайгамбардан, адалдан жегиле, таза жегиле, жакшы амалдарды кылгыла деп урматтуу агайын мусулмандар буйрган. Демек темабызда сахабалардын бардыгы булар улуу адамдар деп, булар пайгамбарыбыздын сухбатына, пайгамбарыбыздын маегине, бауырлашуусуна Алла Таалам иман менен кабылган адамдар деп биз алардын бардыгын сыйлаган. Ошон үчүн ахли суннат вал жамаат деп коет. Ахли суннат вал жамаат мазхабында эки, мындайча айтканда, ишенимде эки, фикта төртөө кетет. Ишенимде эки дегени матуридия акидасы менен ашаира деген. Булар ахли суннат вал жамааттын акидаларында. Эми фикх менен келе турган болсок туугандар, биздеги мына чөлкөмдөгү жашагандардын бардыгы ханафи мазхабта карманган. Орта Азияда, Борбор Азияда туугандар 13 кылымдан бери тартып ханафи мазхабты карманып келгендер туугандар. Ушул күнгө чейин мынакей ата бабаларыбыздан былтыр же болбосо быйыл эмеле наркы жыл чыккан жок, 100 жыл мурун чыккан жок, 200 жыл 1000 мурда чыккан жок. Мына 1000 жыл мурдагы эле имам Сарахси деген кандай улуу имам, өзгөндө мына көмүлгөн 30 том китеби бар. Аль-Мабсут деген китеп бардык адамзаттын укугун, бардык шарияттын өкүмдөрүн, тазалыктын бардык нерселерин чечип ушундай китебине баяндап койгон. Эл аралык мамилелер, мамлекеттер аралык мамилелер, суу чыгаруунун жолдору, аңчылык болсун, мураскорлук болсун, жууну тазалануу болсун, соода сатык болсун туугандар, башкаруу баш ийүү болсун, ата эненин укугу болсун, бардыгын ошо китепке, мынакей 30 том китепке ушун жаздырып койгон. Ошол имам, улуу имам Сарахси 1000 жыл мурда ханафи мазхабтын ушу китебин түздөп кеткен. Ханафи мазхаб боюнча мынакей мына ушу отурган мечитибиз дагы республикалык Борбордук мечитибиз имам Сарахси атындагы мечит туугандар. Демек дагы өткөн жумада биринчи жума өттүк эле имам Сарахси мечитине барыңыздар, кош келипсиздер туугандар. Келиңиздер бардыгыбыз Алла Таалага ибадат кылып, бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизге колубуздан келген жардамыбызды, акыркы калган наныбызды бөлүшүп, жылуу сүйлөп, ар кандай бүгүнкү күнү жаман чакырыктарга да алаксыбай, дүрбөлөнгө алаксыбай, бөлүнүп жарылбай, бүгүнкү күндө өзүбүздүн ушундай дин эркиндик Алла Таалам берди, динибизди бекем кармарып, иманды үйрөнөйлү, исламды үйрөнөйлү, ибадаттарды үйрөнөйлү, бардык нерсе үйрөнгөнгө. Бул ушу курулушту караңыз, үйрөнбөсө ушундай кура ала беле. Үйрөнбөстөн туруп машина айдай албайсыз. Ошон үчүн үйрөнүү керек. Зыян нерседен үйрөнсөңүз пайда аласыз, пайдалуу нерсени үйрөнбөсөңүз зыян аласыз. Мисалы айтып кетейин, бир жылан зыяндуу, бирок анын жолун үйрөнүп, адамдар акча таап атат. Арыстан не кылат? Адамды жеп коет, бирок аны үйрөндү дагы цирк коюп туруп акча таап атат. Bunday жолдор толтура. Зыяндуу нерсени үйрөнсө, ал пайда алып келип атат. Ал эми пайдалуу нерсени, машинени ошол эле үйрөнбөй эле айдап канча жол кырсыгы болуп атат? Мынакей үйрөнбөй эле айдап 60 айдаш керек эле 120-180 айдап эмне болуп атат? Өзүнүн жанында кыянат, жанында отургандарга кыянат, башка бет маңдайда келаткандарга кыянат. Агайын мусулман бир туугандар, дин дагы ушундай. Биз үйрөнөйлү динди, динибизди үйрөнөйлү, Кур'ани Каримди үйрөнөйлү. Бүгүн ушундай мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүн биздин ата бабаларыбыз, көз жумуп кеткен ата бабаларыбыз bunday эркиндикти, bunday мүмкүнчүлүктөрдү көргөндө мечиттен чыкпай динин үйрөнүп алабы.
андай болгон эмес. Биз айтпайбыз ушу мечитте кала бергиле чыкпагыла деп. Жок туугандар. Мынакей бардыгына убакыт беришибиз керек экен. Үй бүлөгө убакыт беришибиз керек экен. Жумушка убакыт беришибиз керек экен. Мечитке убакыт беришибиз керек экен. Бала чакага убакыт беришибиз керек экен. Тууган урукка, кошуна колонго худду ошондой эле ден соолукка убакыт беришибиз керек экен. Ошол арасында динге дагы убакыт берип коелу. Бир аз болсо да динге убакыт берип коелу туугандар. Мынакей динибиздин чакырыгы кандай ынтымакка. Тилекке каршы бүгүн ушундай Алла Таалам кечирсин, кыяматка жакындап атабызбы? Жала жапкандардын заманы келди. Ушунун бардыгына биз дуа да кылабыз, жана аракет да кылайлы. Жала жапкан өтө чоң күнөө, бирөөнү шылдыңдаган, бирөөнү маскарлаган өтө чоң күнөө болот туугандар. Кудайдан коркойлу. Жердин үстүн эле ойлой бербей, астына барганда эмне болот экен деген бир суроо коюп коелу өзүбүзгө. Башка бирөөнү кемсинтпейли, акарат кылбайлы. Бул өтө чоң күнөө туугандар. Өтө чоң күнөө. Бул түсү мындай экен, өңү мындай экен, тили мындай экен, мурду мындай экен, жашоосу мындай экен, кийими мындай экен. Жок туугандар. Жараткан Алла билет. Мүмкүн Алланын алдында ал сизден жогору болушу мүмкүн. Кул болсо дагы, башка ким болсо дагы жогору болушу мүмкүн. Ошондуктан бири-бирибизди дайыма сүйлөгөндө так маалымат менен сүйлөп, жакшы маалымат менен сүйлөп, элдин башын бириктире турган, коомчулуктун башын бириктире турган, ынтымакка бириктире турган ислах нафс дейт. Мынакей өзүбүздүн нафсыбызды оңдойлу, ислах зата байн, адамдардын ортосунда оңдойлу. Пайгамбарыбыз айткан, эки адамды элдештирүү, бул намаздан дагы, орозодон дагы, садака бергенден дагы сабабы чоң деген. Тескерисинче эки адамды уруштуруп коюу канча күнөө? Чакымчылык, кабырдын азабынын көпчүлүгү, көбүнчө кабырдын азабы чакымчылыктан болот экен. Чакымчылык деп эки мусулмандын ортосуна от таштап, же болбосо эки ушу баш кошкондун ортосуна от таштап, көрө албастык кылып, бирин жаман нерселердин айтып, жок нерсени ушуна айтып, экөөнү уруштуруп койгон өтө чоң күнөө экен туугандар. Улуттарга бөлүнбөй, урууларга бөлүнбөй, баарыбыз жараткандын кулу болуп, бир тууган Алла Тааланын бенделери болуп, бу дүйнөдө Кудайдан коркуп, күнөөлөрдөн толук сактанып, уурулуктан толук сактанып, арамкорлуктан толук сактанып, паракорлуктан толук сактанып, зынадан сактанып, Алла Таалам бардык нерселерди буйруктарын берип койгон. Бул зыян, бул арам, сага өтө чоң зыяны бар. Ал эми бул адал нерсе, ушуну кылгыла деп. Жегенге дагы, ичкенге дагы бардыгын Алла Таала айтып койгон. Бирок бүгүнкү күнү туугандар, исрапкерчиликтен өзүбүздү токтотойлу. Исрапкерчилик пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламнаке гусул кылса 3,5 литр суу менен гусул кылып коет эле. Даарат алса 800-900 грамм 1 литрге жетпеген суу менен даарат алат эле. Биз азыр сууну кандай иштетип атабыз? Ислам дининде бизде шариятыбыз айтат, дарыянын жанында отурсаң дагы сууну исрап кылба дейт. Даарат алганда 3 жолу жууш шараф, 4-чү жолу жууш сараф. Мындайча айтканда, 3 жолу жууганда шарапаттуулук, бактылуулук болсо, 4-чү жолу жууп кое турган болсоң, исрап дейт. Эми сууда ушунчалык исрап болуп атса, тамак ашта канча исрап бар, убакытта канча исрап бар туугандар. Бул кыямат күнү буга жоопко тартылып калабыз. Ошондуктан урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ушул нерселерге бир чын жүрөктөн көңүл бурайлы, эске алайлы, баарыңыздарды жараткан Алла Таалам баарыбызды күнөөлөрүбүздү кечирип, өз мээримине алып, сакчылык, ден соолук берип, ырыскыбызга береке берсин. Ушул жерде айткан сөздөрдү, уккан сөздөрдү үйүбүзгө, бала чака досторубузга айта барайлы. Бардыгыбызга иншалла ибадаттарыбыз кабыл болсун. Келиңиздер. Азыр бир аз болсо дагы кичине куттуктоо сөзүнө биздин мынакей башка муфтилер да кичине жолугуш менен кечигип атышат окшойт. Тажикстан республикасынын ушу Азирети муфтийи Саид Мукаррам ушу урматтуу тууганыбыз келип калган. Буга бир сөз берип коелу. Бул иши сиздерге бир куттуктоо сөзүн айтып, салам айтып койсун.
Мен таржыма кылганга аракет кылайын. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أيها الإخوة الكرام، قبل كل شيء في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، يوم إجابة الدعاء للأمة الإسلامية، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويزيد بركته في هذا البلد ولهذا الشعب الكريم السخي المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таала мактоо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салаваттардан кийин барыңыздарга Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, рахматы, берекеси болсун. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мына бүгүн ушундай берекелүү жума күндө турабыз. Жума күндө дуа кабыл боло турган күн. Мен дуа кыламын, жараткан Алла Таала ушул элге, ушу берешен кыргыз калкына, кыргыз элине Алла Таалам берекесин, жакшылыктарын берсин, жана көбөйтүп да берсин. الآن نحن في زمن وعصر فيه اختلاف، فيه النفاق وفيه الفتن. لا بد أن نتحد مع القدوة، مع العلماء الربانيين الذين يريدون لكم الخير ويريدون لكم الصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. Азыр биз ушундай доордо жашап атабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, фитнанын доорунда, мунафыктыктын доорунда, келишпестиктин доорунда. Ошондуктан биз баарыбыз биригишибиз керек. Баарыбыз башыбызды бириктирип, ынтымакта жашашыбыз керек. Ал үчүн кандай? Өзүбүздүн Кудайдан корккон аалымдардын аркасынан эришишибиз керек. Анткени аалымдар сиздер үчүн жакшылыктарды гана каалайт, оңолууну каалайт, өсүүнү каалайт. Демек биз алардын сөзүн угуп аркасынан эришишибиз керек. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: استعيذ بالله، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإذا اتحد المسلمون في كل مكان، لا أحد الذي يريد المكروه للأمة ولشعب القربيز في قرغيزستان أو في تاجيكستان أو في كل مكان، إذا اتحد الشعب لا أحد يستطيع أن يفعل شيء المكروه لهذه الشعوب الإسلامية. Өзүңүздөргө белгилүү туугандар, мынакей Кур'ани Каримде Алла Субханаху ва Таала айтат: "Мына ушул үммөт, бир үммөт, мен силердин робуңармын, ошондуктан менен гана корккула" деп Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Каримде айткан. Эгерде биз баарыбыз башыбыз бир болуп, ынтымак болуп, мусулмандар, мусулман эли, мейли Кыргызстанда болсун, башка жерде болсун, Тажикстанда болсун, эгерде башыбызды бириктирип ынтымагыбыз бекем боло турган болсо, анда бул элге, бул журтка бузукулуктардын бузукусу өтпөй калат. Алар аралай албай калат. Алардын жаман ойлору эч качан жүрбөй калат. والاتحاد يكون بمتابعة المذهب الحنفي. منذ مئات سنة شعوب آسيا الوسطى أو آسيا المركزي يتبعون هذا المذهب، وفي حين واحد عندهم من العلماء الربانيين الذين منذ سنوات أو مئات سنة هم توفي، والآن الأمة الإسلامية يفتخر بهم ويتبعون آراءهم ويقرؤون تفسيرهم والحديث الذي هم جمعوا في كتابهم. هؤلاء كلهم أو في العالم الإسلامي يفتخر بهم ويتبعون آراءهم. Ал эми ынтымак, биримдүүлүк кандай болот? Качан анткени бул Орто Азиядагы ислам, ушул исламда динде мусулмандар өзүңүздөргө белгилүү жүздөгөн жылдардан бери мына ушу Ханафи мазхабты карманып, Ханафи мазхабта жашап келатышат. Бу дүйнөдө өтүп кеткен аалымдарыбыздын, алардын ойлору,
алардын пикирлери, алардын ошо топтогон китептердеги хадис тафсирлерин ошолорду окуп, ошолордун аркасынан ээрчиген аалымдардын аркасынан биз ээрчий турган болсок, ошондо ынтымак орнолот. Андан кийин биз үлгү, өрнөк боло алабыз бүткүл ааламдагы мусулмандарга. وفي الأخير أنا أشكر الأخي الزميل الأستاذ الفاضل العالم مقصد بك حاجي بأن دعونا في المؤتمر الذي كان مفيدا للشعوب وللأمة الإسلامية إن شاء الله. أنا أشكرهم وأشكر حكومة وشعبا وأشكركم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يجعلكم من الناجحين من المهتدين ومن الهاديين وفي الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Акырында ыраазычылык билдиремин ушул конференцияга чакыргандарга, уюштуруп жаткандарга жана ушунда терең ыраазычылык билдиремин Кыргыз бийлигине, өкмөтүнө, сиздердин элине жана ушул жердеги баардыгыңыздарга. Жараткан Алла Таала баарыңыздарга ийгилик берсин жана Алла Таалам туура жол таап, бактылуу болгон кишилердин катарына баарыбызды кошсун. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жаратканын ийгиликтерди берип, кордуктардан сактап, бактылуу кылсын. Акыркы сөзүм жараткан Аллага мактоо айтып, Алхамдулилlah, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.